Good morning, students. So we are going to continue yesterday's lecture, right? Yesterday we have seen optical activity in three-membered ring. So today we are going to continue those compounds in three-membered, four-membered, five-membered, six-membered ring. Okay, and as well as in different compounds like alkenes, allenes, spirans, different compounds we will see, right? So let us try to understand the fact here. Once again I am repeating, when the compound is optically active, if plane of symmetry as well as center of symmetry, if plane of symmetry as well as center of symmetry are both are absent in the molecule, then the molecule is said to have what? Optically activity, right? Or the molecule is said to be chiral molecule. Chiral molecule or optically active molecule, both are same. Okay, in books it will given the molecule is chiral. What is the meaning of the molecule is chiral? The meaning of molecule is chiral is nothing but the molecule is optically active. The molecule is optically active. Okay, right? Clear? So let us continue the examples. Let us take first compound. Okay, this is the first compound, CH3. Now see, this is the first compound, CH3, like yesterday, right? Now if I am cutting through this plane, if I am cutting the molecule through this plane, what happens? It will divide into this half part and this half part. So this molecule will divide it into two equal parts, and those two equal parts will be again mirror images of each other. That means this molecule, now this molecule has plane of symmetry. This molecule has plane of symmetry. Yes, this molecule has plane of symmetry, right? Now since it is a odd member ring, this is a odd member ring, will this molecule have center of symmetry? No. Odd membered ring does not have center of symmetry. So center of symmetry is absent in this molecule. So since center of symmetry is absent in this molecule is optically inactive. So this molecule is what? Optically inactive. Okay, this molecule is optically inactive, right? Now let us go for the next molecule. Right, let us go for the next molecule, 1,1-dimethyl cyclopropane. Okay, 1,1-dimethyl cyclopropane. स्वप्नील स्केल असा देतो बघ कुठेतरी, काल त्या बेंचवरच ठेवला होता. Okay, so we have seen the second molecule, that is what? We are going to see the second molecule, that is what? 1,2-dimethyl cyclopropane. We are going to see the second molecule, 1,2-dimethyl cyclopropane. This is 1,2-dimethyl cyclopropane. Can you see? Okay, sorry, 1,1-dimethyl cyclopropane. This is 1,1-dimethyl cyclopropane. So this is 1,1-dimethyl cyclopropane. Can you see, everybody? Okay, now what I am doing? See, I am cutting this molecule by this plane again in this way. Can you see, everybody? See, I am going to cut this molecule in this plane. If I am going to cut this molecule in this plane, so this molecule also divide into two equal parts, right? And these two equal parts are mirror images of each other. That is why this molecule has plane of symmetry. This molecule has plane of symmetry. While it is a odd membered ring, it does not have center of symmetry.
So this molecule is also optically inactive. This molecule is optically inactive. Okay. See. Now let us take the third molecule. See here, can you see? Let us take the third molecule here. That is Cl and CH3. That is 1-chloro 1-methyl cyclopropane. 1-chloro 1-methyl cyclopropane. See, the molecule is given 1-chloro 1-methyl cyclopropane. Can you see? Right? Okay. No need to confuse that. है ना? Which is front side and which is back side. Anyone will be front side, anyone will be back side. Doesn't matter. Okay? It doesn't matter. See here. Okay? Now look here. This is 1-chloro 1-methyl cyclopropane. 1-chloro 1-methyl cyclopropane. Can you see? 1-chloro 1-methyl cyclopropane. So this is 1-chloro 1-methyl cyclopropane. Now what I am going to do? See. See carefully, students. Now I am going to cut this molecule by this plane. Can you see? I am going to cut this molecule by this plane. If I am going to cut this molecule by this plane, this molecule will be divided into what? 2 equal parts, and those 2 equal parts will be mirror images of each other. Those 2 equal parts will be mirror images of each other. Again, this molecule is said to have plane of symmetry. Again, this is odd membered ring. It does not have center of symmetry. It does not have center of symmetry. That is why the molecule is optically inactive. The molecule is optically inactive. Okay. Now see. Now from here we have started 4-membered ring, right? We have increased the size of the ring. Now see guys. Now this is the first compound. See, can you see the IUPAC name of this compound? 1, 2, 3. 1,3-dimethyl cyclobutane. Right? 1,3-dimethyl cyclobutane. See, this is 1,3-dimethyl cyclobutane. This is in front of you, this structure. See guys. Okay. This methyl is also represented by wedge bond, and this methyl is also represented by wedge bond. These 2 methyls are represented by wedge bond. What is the meaning of wedge bond? That means this methyl group is also pointing towards observer, and this methyl group is also pointing towards observer. म्हणजे काय? हे दोन्हीचे दोन्ही मिथाइल ग्रुप है ना फ्रंट साइडला डायरेक्टेड आहेत. बघा, हे आहे 3-डायमेन्शनल मॉडेल. दिसतंय बेटा? हे ब्लॅक वाले तर सगळे कार्बन आहेत, तुम्हाला माहिती आहेत है ना. हा 1, 2, 3 हा 1,3-डायमिथाइल सायक्लोब्युटेन आहे बेटा. ओके. चला आता याला काय करू आपण है ना. आता बघा बेटा, मी जर या प्लेननी कट केला असा, हे बघा तुम्हाला दिसतंय बेटा, मी जर या प्लेननी कट केला असा, क्लियर. इफ आय एम कटिंग दिस मॉलिक्यूल बाय दिस प्लेन, हे बघा असं दिसतंय. ओके. If I am cutting this molecule by this plane, so this molecule will be divided into equal parts, and these 2 equal parts will be mirror images of each other. These 2 equal parts will be mirror images of each other. So that is why this molecule has what? This molecule has enough symmetry. ठीक आहे. आता हे याला सेंटर ऑफ सिमेट्री आहे का आपण बघूया, आहे ना. याला सेंटर ऑफ सिमेट्री आहे का बघा. राईट. बघा सगळे, हे 2 ऑपोजिटला आहेत, कार्बन जॉईन करा. हे 2 ऑपोजिटला आहेत, कार्बन जॉईन करा. राईट. हे पण लाईन सेंटर मधून पास होते, हे पण लाईन सेंटर मधून पास होते. 2 मिथाइल ग्रुप जॉईन करा. 2 मिथाइल ग्रुप जॉईन केला तर हे लाईन सेंटर मधून पास होईल का? नाही. दॅट मीन्स दिस कंपाउंड डज नॉट हॅव सेंटर ऑफ सिमेट्री. व्यवस्थित बघून घ्या बेटा. राईट. वन्स अगेन आय एम शोइंग यू इट आहे ना.
If you join this carbon and this carbon, the line will pass through center. If you join this carbon and this carbon, again the line will pass through center, right? But if you join these two methyl groups, बघा मी या दोन methyl group ला join करतो, या molecule च्या center मधून pass होईल का? नाही. So that is why this molecule does not have center of symmetry. याला center of symmetry नाही. याला center of symmetry नाही. That is why this molecule is optically inactive. This molecule is optically inactive. Right, beta? Okay. इथं बघा आता. Look at this molecule. Can you see this molecule? एक मिथाइल आहे, दुसरा मिथाइल आहे. एक मिथाइल आणि दुसरा मिथाइल कसे आहेत बेटा? है ना? एक मिथाइल जे आहे हा रिप्रेझेंटेड बाय वेज बॉन्ड आहे आणि दुसरा मिथाइल जो आहे इट इज रिप्रेझेंटेड बाय व्हॉट? डॅश बॉन्ड. काय दिसतंय तुम्हाला? One methyl group is represented by wedge bond and another methyl group is represented by a dash bond. This is also 1,3-dimethyl cyclobutane. है ना? This is also 1,3-dimethyl cyclobutane. But in this molecule, one methyl group is represented by wedge bond and another methyl group is represented by what? A dash bond. है ना? Wedge bond and dash bond. हे दोन्ही आहेत बेटा. आता आपण बघूया. हे असं आहे बेटा molecule. दिसतंय तुम्हाला? यावा हा मॉलिक्यूल असा आहे. यावा असं असं दाखवतो मी. या मॉलिक्यूलला बघा मी असं दाखवतो. राईट? दिसतंय बेटा? इज इट क्लिअर? सगळ्यांना पॉसिबल आहे? दिसतंय बेटा मॉलिक्यूल? बघा. समजा मी मॉलिक्यूलला या प्लेननी कट केला असा. यावा असं या प्लेननी जर कट केला. सो दिस मॉलिक्यूल डिवाइड्स इनटू व्हॉट? टू इक्वल पार्ट्स. This molecule divides into what? Two equal parts, and these two equal parts will be mirror images of each other. That's why this molecule will have plane of symmetry. या molecule ला काय बेटा? Plane of symmetry आहे. So this molecule contains plane of symmetry. But what is center of symmetry आपण बघूया. है ना? सगळ्यांनी बघा बेटा center of symmetry. है ना? बघा. सगळ्यात पहिले बघा हे दोन लाईन, हे दोन कार्बन जर मी जॉईन केले स्ट्रेट लाईननी, विल इट पास थ्रू सेंटर? यस. हे दोन कार्बन जॉईन केले, विल इट पास थ्रू सेंटर? यस. बघा बेटा मी हे दोन मिथाइल ग्रुप्स जॉईन करतोय, है ना? एक फ्रंट साइडला एक बॅक साइडला. हे दोन मिथाइल ग्रुप्स जॉईन केले अपोजिट साइडला, विल इट पास थ्रू सेंटर? मॉलिक्यूल किसने पास होता है? सेंटर मधून पास होता है ना? दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो पासिंग थ्रू सेंटर. म्हणजे या मॉलिक्यूलला सेंटर ऑफ सिमेट्री आहे. राईट? दिस लाईन इज पासिंग थ्रू सेंटर. याला सेंटर ऑफ सिमेट्री आहे. सो दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री एज वेल एज सेंटर ऑफ सिमेट्री. दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो ऑप्टिकली inactive. Okay, this molecule is optically inactive. Right? Okay. Now let us see this molecule. Now look at this molecule. Cyan and methyl. See? So look at this molecule. 1 chloro, 3 methyl cyclobutane. Okay. This is the molecule. 1 chloro, 3 methyl cyclobutane, and chlorine as well as methyl group. Can you see? Chlorine as well as methyl group both are represented by wedge bonds. Okay. Here chlorine as well as methyl group. बघा दोन्ही. Chlorine as well as methyl group both are represented by which bonds? Both are represented by wedge bonds. दिसतंय बेटा? Okay. Both are represented by wedge bonds. Clear? Okay. बघा याला असं ठेवूया आपण. Okay. So this is the molecule. 1, 2, 3. दिसतंय बेटा? हा मिथाइल, हा क्लोरीन, किंवा हा क्लोरीन, हा मिथाइल, कोणते कन्सिडर करा, doesn't matter. Right? Can you see this molecule? Okay. Can you see this molecule, everybody? Now what we are going to do?
वी आर गोइंग टू कट दिस मॉलिक्यूल बाय दिस प्लेन. बघा या प्लेननी कट करतो मी असं. असं जर कट करत गेलं हे अर्धा कट होईल, हे अर्धा कट होईल, इकडे अर्धा पार्ट येईल, इकडे अर्धा पार्ट येईल बेटा, राईट. या साईडला अर्धा पार्ट येईल, या साईडला अर्धा पार्ट येईल. सो दिस मॉलिक्यूल विल डिवाइड इनटू व्हॉट, टू इक्वल पार्ट्स. अगेन these two equal parts will be what, mirror images of each other. These two equal parts will be what, mirror images of each other, आहे ना. These two equal parts will be mirror images of each other. So this molecule will said to have what, plane of symmetry. तर आपण सांगू या मॉलिक्यूलला प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे, राईट. व्हॉट अबाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री, असेल का बेटा? सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल आहे का? नाही या मॉलिक्यूलला. हा मिथाइल आहे, हा क्लोरीन आहे, हे दोन सेम ग्रुप आहेत का, आयडेंटिकल ग्रुप आहेत का? नाही. मग याला आपण जॉईन करू शकतो का? नाही. सो दॅट इज वाय दिस मॉलिक्यूल डज नॉट हॅव सेंटर ऑफ सिमेट्री. मग या मॉलिक्यूलला बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री नावाची गोष्ट नाही, ठीक आहे. दॅट इज वाय अगेन दिस मॉलिक्यूल इज व्हॉट, है ना, अगेन दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह. ठीक आहे. हा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली कसा आहे बेटा? इनएक्टिव्ह आहे. दिसतंय, ओळखू येत आहे, ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह. आता नेक्स्ट मॉलिक्यूल बघा बेटा. ओके, हा नेक्स्ट मॉलिक्यूल बघा बेटा. दिसते हा नेक्स्ट मॉलिक्यूल बघा. इथं मिथाइल आहे, इथं क्लोरीन आहे, है ना. फक्त इथं डिफरन्स काय दिला की मिथाइल आणि क्लोरीन मध्ये मिथाइल जो आहे ना, ठीक आहे, मिथाइल जो आहे आणि क्लोरीन जो आहे, एक आहे वेज बॉन्डनी रिप्रेझेंट, एक आहे डॅश बॉन्डनी रिप्रेझेंट. इथं क्लोरीन इज रिप्रेझेंटेड बाय डॅश बॉन्ड and methyl is represented by wedge bond. So chlorine is represented by dash bond, methyl is represented by wedge bond. तर आपण बघूया याच्यात असं जर झाला, if this is the fact, है ना, हा जर फॅक्ट असेल तर बघा हे आता तुम्हाला लक्षात येईल का, है ना. हा आहे वेज बॉन्ड, हा आहे डॅश बॉन्ड. बघा बघा बेटा, वेज बॉन्ड डॅश बॉन्ड हे असं दाखवतो. तुम्हाला ओळखू येत आहे, थ्री डायमेन्शन मध्ये ओळखू येत आहे बेटा. हा हे बघा, हा आहे वेज बॉन्ड, है ना. बघा इथं बेटा, हा आहे वेज बॉन्ड, हा आहे डॅश बॉन्ड. मी परत या मॉलिक्यूलला काय करतो बेटा, या प्लेननी कट करतो. आय विल कट दिस मॉलिक्यूल बाय दिस प्लेन, है ना. या प्लेननी कट करतो मी, है ना. या प्लेननी जर कट केलं बेटा असं, है ना, तर इकडचा अर्धा पार्ट येईल, इकडचा अर्धा पार्ट येईल. हे दोन्ही पार्ट्स इक्वल असतील आणि हे दोन्ही पार्ट्स एकूण एकाचे काय असतील, मिरर इमेजेस. बघा बघा परत एकदा बघा इथं. इफ आय एम कटिंग दिस मॉलिक्यूल बाय दिस प्लेन, बघा, if I am cutting this molecule by this plane, so this molecule will divide into two equal parts. So this side equal part and this side equal part. हे दोन्ही equal part एकूण एकाचे काय असतील, mirror image असतील. So that is why this molecule is said to have what, plane of symmetry. म्हणजेच काय, या molecule ला plane of symmetry आहे, या molecule ला plane of symmetry आहे. Now let us talk about center of symmetry, है ना. या molecule ला center of symmetry आहे का, तुम्ही सांगा. क्लोरीन आणि मिथाइल ग्रुप मी जॉईन करू शकतो का? क्लोरीन आणि मिथाइल ग्रुप मी जॉईन करू शकतो का? नाही. त्यामुळे या मॉलिक्यूलला सेंटर ऑफ सिमेट्री नाही. दॅट इज वाय दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह. ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह दिसतंय बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस मॉलिक्यूल. बघा बेटा, लेट अस टॉक अबाउट दिस मॉलिक्यूल, है ना. या मॉलिक्यूल साठी बघा बेटा सगळ्यांनी, है ना. दिस इज 1 2 3 ट्रायमिथाइल सायक्लोब्युटेन, है ना. हे मॉलिक्यूल असं आहे. हा मॉलिक्यूल बेटा बघा, 1 2 3, दिस इज व्हाट, 1 2 3, दिस इज 1 2 3 ट्रायमिथाइल सायक्लोब्युटेन, 1 2 3 ट्रायमिथाइल सायक्लोब्युटेन. फर्स्ट ला पण मिथाइल ग्रुप वेज बॉन्ड नी आहे, सेकंड ला पण मिथाइल ग्रुप वेज बॉन्ड नी आहे आणि थर्ड ला पण मिथाइल ग्रुप वेज बॉन्ड नी आहे. सो तिन्ही याला कोणत्या बॉन्ड ने रिप्रेझेंट आहे बेटा, वेज बॉन्ड ने रिप्रेझेंट आहे, है ना. बघा बेटा दिसते का तुम्हाला, this methyl is also represented by wedge bond, this methyl is also represented by wedge bond, this methyl is also represented by wedge bond. 3 dimension मध्ये हा हे molecule आहे. This is the molecule in
3 dimension. This is the molecule in 3 dimension. 1 2 3 आहे 3 methyls. Are you able to understand? Okay, बघा आता या तुम्ही कोणत्याही प्लेननी कट करा बेटा. याला प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे का बघा, आहे ना, याला प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे का बघा सगळ्यांनी बघा. डज दिस मॉलिक्यूल हॅव प्लेन ऑफ सिमेट्री? व्यवस्थित बघा सगळ्यांनी, आहे ना, सगळे बघा बेटा, आहे ना. मी समजा या प्लेननी कट केला असा, या प्लेननी जर कट केला हिला असं, इकडून जर कट केला, राईट, मग विल दिस मॉलिक्यूल डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स? यस, this molecule will divide into what? 2 equal parts. If this molecule divide into 2 equal parts, then does it have plane of symmetry? Yes, this molecule will have plane of symmetry. मग आपण काय लिहितो या मॉलिक्यूलला? प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे. व्हॉट अबाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री? नाही. सेंटर ऑफ सिमेट्री आहे का बघा, बघा तुम्हीच बघा बेटा, या मॉलिक्यूलला सेंटर ऑफ सिमेट्री आहे का? नाही. अपोजिट दोन अपोजिट करा, 2 मिथाइल अपोजिट बघा, 2 मिथाइल अपोजिट जर मी जॉईन केलं, हे बॉडीच्या सेंटर मधून पास होईल का किंवा मॉलिक्यूलच्या सेंटर मधून पास होईल का? हे दोन्ही मिथाइल अपोजिट आहेत बघा, नाही होत, राईट. इट हॅज टू पास थ्रू व्हॉट? सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल. बट होईल का? नाही. मग याला सेंटर ऑफ सिमेट्री नाही. दॅट इज वाय दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह. ओके, दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह. असा प्रोसेस आहे. आता नेक्स्ट बघा बेटा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल कसा आहे? नेक्स्ट मॉलिक्यूल आहे 1 2 3 4, है ना. हे चार इथे आहेत, है बा, राइट. नेक्स्ट मॉलिक्यूल काय बेटा? 1 2 3 4. 1 2 3 4 काय? टेट्रामिथाइल सायक्लोब्युटेन, है ना. 1 2 3 5 काय? टेट्रामिथाइल सायक्लोब्युटेन. 1 2 3 4 टेट्रामिथाइल सायक्लोब्युटेन. आणि चारीचे चारी मिथाइल ग्रुप जे आहेत, इट इज रिप्रेझेंटेड बाय व्हॉट? बघा, 1 2 3 4. ऑल द 4 मिथाइल ग्रुप्स आर रिप्रेझेंटेड बाय व्हॉट? दे आर रिप्रेझेंटेड बाय, है ना, बघा 1 2 3 4 वेज बॉन्ड्स, है ना. हे आहे त्याचं 3 डायमेन्शनल मॉडेल. बघा बेटा, राईट, दिसतंय बेटा? बघितलं बेटा, हे चारीचे चारी असे आहेत 1 2 3 4. दे आर रिप्रेझेंटेड बाय व्हॉट? वेज बॉन्ड. 1 2 3 4. All the 4 methyl groups, they are represented by which bond? They are represented by wedge bond. This is okay. Okay, they are represented by what? Wedge bond. Clear? Are you able to understand? ठीक है. तर बघा बेटा, they are represented by what? Wedge bond. बघा, तर प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे की नाही आपण बघूया, है ना. बघा, समजा मी या प्लेननी असा कट केला, राइट, या प्लेननी जर कट केला असं, तर will this molecule divide into 2 equal parts? Yes, this molecule will divide into 2 equal parts. Then this molecule will have what? Plane of symmetry. याला plane of symmetry आहे. What about center of symmetry? What about center of symmetry? बघा, center of symmetry, याला center of symmetry आहे का? नाही. बघा, 2 अपोजिट मिथाइल ग्रुप जर जॉईन केले तर हे बॉडीच्या सेंटर मधून पास होईल का? मॉलिक्यूलच्या सेंटर मधून पास होईल का? मॉलिक्यूलच्या सेंटर मधून पास होणार नाही हा लाईन. दॅट इज वाय दिस मॉलिक्यूल विल नॉट हॅव सेंटर ऑफ सिमेट्री. दिस मॉलिक्यूल इज अगेन ऑप्टिकली inactive. This molecule is again optically inactive. Okay, लक्षात येत आहे बेटा, हो ना. अजून काही कंपाउंड्स घेऊ आपण. लेट अस ड्रॉ a few more compounds. बघा बेटा, पहिले कंपाउंड लिहून घेऊ आपण. आता घेऊ आपण 5 मेंबर्ड रिंग. बघा, फाइव मेंबर्ड रिंग घेऊया.
मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल आणि हे वेज बॉन्ड मिथाइल, मिथाइल, क्लोरीन, क्लोरीन, मिथाइल, ठीक है। क्लोरीन, Cl, 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 HCl, HCl, 6-membered ring, HCl, 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 OH. बघा बेटा, ओके। बघा बेटा, look here now. We are going to draw 5-membered ring. Now this is a 5-membered ring. See, students, look, this is a 5-membered ring. Okay, this is the actual view of 5-membered ring in 3 dimension. Okay, 3 dimension मध्ये 5-membered ring असं असतं. बघा बेटा, तुमच्या डोळ्यापुढे दिसतंय सगळ्यांना, राईट? सो दिस इज एक्झॅक्टली 5-membered ring in 3 dimension. ठीक आहे, बघा आपण काय करतोय. सगळ्यात पहिला कंपाऊंड, सगळ्यात पहिला कंपाऊंड काय बघतोय आपण? मिथाइल, है घ्या, राईट?
सगळ्यात पहिला कंपाऊंड काय म्हणतोय आपण, है ना? सगळ्यात पहिला कंपाऊंड बघतोय आपण मिथाइल सायक्लोपेंटेन, बघतोय ना बेटा? सो दिस इज मिथाइल सायक्लोपेंटेन, हा पहिला कंपाऊंड बघतोय आपण, राईट? फर्स्ट कंपाऊंड बघतोय मिथाइल सायक्लोपेंटेन, बघा हा मिथाइल सायक्लोपेंटेन दिसतंय तुम्हाला बेटा? सगळ्यात मिथाइल सायक्लोपेंटेन, ओके क्लिअर? बघा बेटा, हा जर मॉलिक्यूल मी या प्लेननी कट केला, असं जर कट केलं बेटा, है ना? विल दिस मॉलिक्यूल, बघा या प्लेननी तुमच्या डोळ्यापुढे कट करतोय मी असं, या प्लेननी जर असं कट केलं बेटा, विल दिस मॉलिक्यूल डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स? यस, दिस मॉलिक्यूल विल डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स and those two equal parts will be mirror images of each other. That's why this molecule is said to have what? Plane of symmetry. मग याला plane of symmetry आहे का? आहे, plane of symmetry आहे. तुम्हाला माहिती आहे बेटा हे रिंग ऑड मेंबर्ड आहे की नाही, है ना? किती आहेत कार्बन इथं? 1 2 3 4 5. This ring contains 5 carbons and this is odd membered ring. And odd membered ring does not have center of symmetry. So that is why odd membered ring do not have center of symmetry. Odd membered ring does not have center of symmetry. So this molecule is optically inactive. This molecule is optically inactive. आता बघू आपण नेक्स्ट मॉलिक्यूल, बघा बेटा नेक्स्ट मॉलिक्यूल काय? 1,2 डायमिथाइल दिसतंय बेटा? 1,2 डायमिथाइल हे असं, हे 1,2 डायमिथाइल दिसतंय बेटा? बघा सगळ्यांनी 1,2 डायमिथाइल, बघा 1,2 डायमिथाइल, 1,2 डायमिथाइल सायक्लोपेंटेन. आणि हे जे दोन्ही आहेत ना, हे वेज बॉन्ड्स आहेत बेटा, हे दोन्ही वेज बॉन्ड्स आहेत. दॅट्स व्हाय both the methyl groups are pointing towards yourself. Both the methyl groups are pointing towards yourself, है ना? हा मिथाइल ग्रुप आहे बेटा, बघा दोन्ही मिथाइल ग्रुप आहेत आणि दोन्ही मिथाइल ग्रुप जे आहे ते तुमच्याकडे पॉइंट करत आहेत बेटा. दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स युअरसेल्फ. दिसतंय? मला सांगा बेटा या मॉलिक्यूलला सेंटर ऑफ सिमेट्री आहे की नाही? बघा मी जर या प्लेननी असं कट केलं, दिसतंय बेटा तुम्हाला? हेवा मी दाखवलं, या प्लेननी असं कट केलं, हेवा तुमच्या डोळ्यापुढे मी दाखवतोय बेटा, व्यू एव्हरीबडी. या प्लेननी जर मी कट केलं, विल दिस मॉलिक्यूल डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स? यस. बघा, विल दिस मॉलिक्यूल डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स? यस. and those two equal parts are what? Mirror images of each other. Those two equal parts are mirror images of each other, and this molecule is said to have what? Plane of symmetry. याला plane of symmetry आहे. Center of symmetry 5 membered ring आहे. This molecule does not contain center of symmetry. That is why this molecule is what? है ना? Inactive. Optically inactive. Right? This molecule is optically inactive. Got it? बघा. आता हे molecule बघू आपण. हा molecule कडे लक्ष द्या. हा पण 1,2 डायमिथाइल सायक्लोपेंटेन आहे. But difference काय बेटा? This compound is also 1,2 डायमिथाइल सायक्लोपेंटेन. This compound is also 1,2 डायमिथाइल सायक्लोपेंटेन आहे बेटा? आहे? Got it? बघा 1,2 डायमिथाइल सायक्लोपेंटेन आहे का बेटा? हे yes 1,2 डायमिथाइल सायक्लोपेंटेन आहे. But one methyl group is represented by wedge bond and another methyl group is represented by dash bond. आहे बेटा याच्यामध्ये? One methyl group is represented by wedge bond, another methyl group is represented by dash bond. आहे wedge bond आणि dash bond. Got it? हे दोन्ही असे आहेत बघा. ठीक आहे बघा. आता मी याला कोणत्याही प्लेननी जर कट केला बेटा, तुम्ही कोणत्याही प्लेननी याला कट करून बघा. या प्लेननी कट करा, या प्लेननी कट करा, या प्लेननी कट करा, या प्लेननी कट करा, कोणत्याही प्लेन कट करा बेटा, याला प्लेन ऑफ सिमेट्री नाही. जर याला असं जर कट केला, तुम्ही म्हणला 2 इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड होते, हे 2 इक्वल पार्ट मध्ये तरी डिवाइड झालं, बट हे 2 इक्वल पार्ट एकमेकांचे मिरर इमेज नाही. कारण की फ्रंटचा मिरर इमेज फ्रंटलाच पाहिजे बेटा, बॅकला असतो का? नाही.
फ्रंटचा मिरर इमेज फ्रंटला पाहिजे, बॅकला असतो का? नाही. दॅट इज वाय दिस मॉलिक्यूल डज नॉट हॅव प्लेन ऑफ सिमेट्री. याला प्लेन ऑफ सिमेट्री नाही. बघून घ्या बेटा तुम्ही, याला कुठल्याही डायरेक्शन मध्ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नाही. याला कोणत्याही डायरेक्शन मध्ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नाही. सो दॅट इज वाय दिस मॉलिक्यूल डज नॉट हॅव प्लेन ऑफ सिमेट्री. म्हणजे याला प्लेन ऑफ सिमेट्री नाही. बघा बेटा, याला प्लेन ऑफ सिमेट्री नाही. तर या प्लेन ऑफ सिमेट्री जर नसेल तर सेंटर ऑफ सिमेट्री असू शकते का? सांगा. आता हे 5 मेंबर्ड आहे, इवन मेंबर्ड सॉरी ऑड मेंबर्ड आहे. ऑड मेंबर्ड रिंगला सेंटर ऑफ सिमेट्री राहू शकते का? नाही. सो दिस मॉलिक्यूल डज नॉट हॅव सेंटर ऑफ सिमेट्री. याला नाही सेंटर ऑफ सिमेट्री. गॉट इट? सेंटर ऑफ सिमेट्री नसल्यामुळं दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली active. This molecule is optically active. This molecule is optically active. Okay. आता नेक्स्ट मॉलिक्यूल बघा, मिथाइल आणि क्लोरीन. हा मॉलिक्यूल आहे बघा, मिथाइल आणि क्लोरीन दिलाय. हे घ्या, मिथाइल आणि क्लोरीन दिलं बेटा. कोणत्याही प्लेननी कट करा, या प्लेननी कट करा, है ना. सगळ्यात पहिले मिथाइल आणि क्लोरीन जे आहे हे दोन्ही आहेत ना वेज बॉन्डने रिप्रेझेंटेड आहेत, है ना. आता तुम्ही कोणत्याही प्लेननी याला कट करा, समजा या प्लेननी कट करा किंवा या प्लेननी कट करा किंवा या प्लेननी कट करा किंवा या प्लेननी कट करा, याला कोणत्याही प्लेननी कट करा, याला प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे का? नाही. कारण की मिथाइलचा इमेज क्लोरीन राहू शकते का? इम्पॉसिबल आहे. मिथाइलचा इमेज मिथाइलच पाहिजे किंवा क्लोरीनचा इमेज क्लोरीनच पाहिजे. मिथाइलचा इमेज क्लोरीन राहू शकते का? नाही. तर या मॉलिक्यूलला तुम्ही कोणत्याही प्लेन मध्ये जरी कट केलात तर याला प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे का? नाही. याला प्लेन ऑफ सिमेट्री नाही. तर याही मॉलिक्यूलला काय सांगतोय मी, याही मॉलिक्यूलला प्लेन ऑफ सिमेट्री नावाची गोष्ट नाही. मग परत सेंटर ऑफ सिमेट्री राहू शकते का याला? बघा, याला सेंटर ऑफ सिमेट्री राहू शकता. हा किती मेंबर्ड आहे? 5 मेंबर्ड आहे. 1 2 3 4 5. हे किती मेंबर्ड आहे? 5 मेंबर्ड आहे. डज इट कंटेन सेंटर ऑफ सिमेट्री? नो. मग सेंटर ऑफ सिमेट्री राहू शकते का? नाही. मग या मॉलिक्यूलला सेंटर ऑफ सिमेट्री पण नाही. अगेन प्लेन ऑफ सिमेट्री पण नाही, सेंटर ऑफ सिमेट्री पण नाही. हा मॉलिक्यूल कसा आहे? दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. This molecule is optically active. लक्षात आलं का? This molecule is optically active. बघा बेटा, हा मॉलिक्यूल घ्या, है ना. हा मॉलिक्यूलचा 3 डायमेन्शनल रिप्रेझेंटेशन या पद्धतीने आहे, है ना. या मॉलिक्यूलचा 3 डायमेन्शन रिप्रेझेंटेशन बेटा या पद्धतीने आहे. मिथाइल आणि क्लोरीन जे आहे 1 क्लोरो 2 मिथाइल सायक्लोपेंटेन आहे. बट मी क्लोरीन जे आहे हे वेज बॉन्डनी आहे, मिथाइल जे आहे हे डॅश बॉन्डनी आहे. दिसतंय बेटा तुम्हाला? क्लोरीन जे आहे हे कोणत्या बॉन्डनी आहे? वेज बॉन्डनी आहे. मिथाइल जे आहे हे डॅश बॉन्डनी आहे. दिसतंय? वेज बॉन्ड आणि डॅश बॉन्ड मध्ये. तर मी काय करतोय बेटा, बघा, हे बघा, दिसतंय? एक वेज बॉन्ड आहे, एक डॅश बॉन्ड आहे. हे बघा, असं दिसतंय तुम्हाला, है ना बेटा? एक वेज बॉन्ड आहे, एक डॅश बॉन्ड आहे. दिसतंय? मग तुम्ही बेटा सांगा मला, कोणत्याही प्लेननी कट करा, याला प्लेन ऑफ सिमेट्री असेल का? आहे का? मिथाइलचा इमेज क्लोरीन येईल का कधी? किंवा क्लोरीनचा इमेज मिथाइल येईल का? नाही. मग याला प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे का? नाही. बघा, याला प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे का? डज दिस मॉलिक्यूल possess प्लेन ऑफ सिमेट्री? नो. दिस मॉलिक्यूल डज नॉट possess प्लेन ऑफ सिमेट्री. तर याही मॉलिक्यूलला प्लेन ऑफ सिमेट्री नाही. राईट? याही मॉलिक्यूलला प्लेन ऑफ सिमेट्री नाही. तर सेंटर ऑफ सिमेट्री या मॉलिक्यूलला सेंटर ऑफ सिमेट्री पण नाही. राईट? कारण की हा ऑड मेंबर्ड रिंग आहे, याला सेंटर ऑफ सिमेट्री आहे का? तर प्लेन ऑफ सिमेट्री पण नाही आणि सेंटर ऑफ सिमेट्री पण नाही. देन द मॉलिक्यूल इज व्हॉट? द मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. देन द मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. आहे ना बेटा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह? यस, द मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. आता या मॉलिक्यूल कडे लक्ष द्या बेटा. बघा, आता याला मला 3 डायमेन्शन दाखवायची गरज पण नाही, तुम्हाला इमॅजिनेशन आलं असेल, है ना. आता आपण विदाउट 3 डायमेन्शनल मॉडेल
इमॅजिन करून सॉल्व्ह करूया, राईट, विदाउट इमॅजिनेशन है ना, विदाउट इमॅजिनेशन, डायरेक्टली इमॅजिनेशन विदाउट एनी मॉडेल आपण सॉल्व्ह करूया. ठीक आहे. हा बघा क्लोरीन आहे, ClCl. बेटा बघा मी जर या प्लेननी कट केलं याला, असं दिसतंय बेटा बोर्डवर ठेवा, मी जर याला या प्लेननी असं कट केला, विल इट डिवाइड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स. हे 3 डायमेन्शन मध्ये पण असंच दिसतो, हेक्सागोनल रिंग दिसते बेटा, हेक्सागोनल रिंग 3 डायमेन्शन मध्ये पण असंच दिसतो ना. हा समजा मी याला या प्लेननी जर असं कट केलं इथून, will it divide into 2 equal parts? Yes, this molecule will divide into 2 equal parts and these will be mirror images of each other. Yes, these will be mirror images of each other. म्हणजेच याचा अर्थ काय, याचा अर्थ असा आहे, this molecule contains plane of symmetry. This molecule contains plane of symmetry. Okay, this molecule contains plane of symmetry आहे. याला सेंटर ऑफ सिमेट्री आहे का बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री बघा बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्लोरीन ऍडजसेंट पोझिशनला आहेत, राईट, 1-2 पोझिशनला आहे क्लोरीन, 1-2 पोझिशनला सेंटर ऑफ सिमेट्री राहू शकत नाही. सो सेंटर ऑफ सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल, राईट, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल. वाय, बिकॉज दोन्ही क्लोरीन फ्रंट साइडला असतील, if I am joining by straight line, they won't pass through center, है ना, they won't pass through center of the molecule. That is why this molecule is optically inactive. This molecule is optically inactive, 100% optically inactive. बेटा या मॉलिक्यूल कडे बघा आता, आहे ना, हा नेक्स्ट मॉलिक्यूल आहे, लक्षात द्या बेटा. बघा आता मी याला या प्लेननी कट करून टाकतो बेटा, पण हा क्लोरीन कोणत्या साइडला आहे, फ्रंट साइडला, हा क्लोरीन कोणत्या साइडला आहे, बॅक साइडला. फ्रंट क्लोरीनचा मिरर इमेज बॅक क्लोरीन राहू शकतो का, नाही, कारण की फ्रंटचा इमेज फ्रंटलाच पाहिजे, बॅकचा इमेज बॅकलाच पाहिजे. फ्रंटचा इमेज कधी बॅकला राहू शकतो का, नाही, आपण एवढे एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले. फ्रंटचा कधी मिरर इमेज बॅक साइडला राहू शकतो का, नाही. मग हे एक्झाम्पल त्याच एक्झाम्पल मधला आहे ना बेटा, आहे ना बेटा. बघा बघा, इफ आय एम पासिंग, हे बघा प्लेन ऑफ सिमेट्री दिसतंय बेटा. इफ आय एम पासिंग दिस मॉलिक्यूल, इफ आय एम पासिंग दिस प्लेन थ्रू दिस मॉलिक्यूल, विल दिस डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. तुम्ही म्हणाल सर वरचा पार्ट खालचा पार्ट सेम आहे, हो सेम असेल, बट आर दे मिरर इमेज, नाही, कारण की हा क्लोरीन फ्रंट साइडला आहे, हा क्लोरीन बॅक साइडला आहे. मग ते मिरर इमेज आहेत का एकूणएकांचे, नाही, दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर, दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर. दॅट इज वाय मी काय म्हणतो, याला प्लेन ऑफ सिमेट्री नावाची गोष्ट नाही. ओके, इट डज नॉट हॅव प्लेन ऑफ. 1 आणि 2 पोझिशन मध्ये आहे ना बेटा, 1 आणि 2nd पोझिशन मध्ये सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल पासून पास होईल का, जर हे डायगोनली अपोजिट असतील तरच सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल मधून पास होतील असे. इफ दे आर डायगोनली अपोजिट हे क्लोरीन, तरच सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल मधून लाईन पास होईल. असं डायगोनली अपोजिट असतील तरच सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल मधून पास होईल. हे दोन तर ऍडजसेंट पोझिशनला आहे, तर ऍडजसेंट पोझिशनचे क्लोरीन जर स्ट्रेट लाईनने जॉईन केले मी, विल दे पास थ्रू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, नो. That means this molecule does not have center of symmetry. आहे ना, हा क्लोरीन आणि हा क्लोरीन दोन्ही जरी एकूणएकांना जॉईन केला है ना, this molecule does not passes through the center. That is why this molecule does not have center of symmetry. Center of symmetry नसल्यामुळं, प्लेन ऑफ सिमेट्री पण नसल्यामुळं हा मॉलिक्यूल कसा आहे, ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. हा मॉलिक्यूल कसा आहे, ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. सो दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. बघा नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा बेटा, ठीक आहे. बघा तुम्हाला एकदम हा बढिया एक्झाम्पल आहे. बघा आता हे क्लोरीन फर्स्ट पोझिशनला आहे, दुसरा कोणत्या पोझिशनला आहे, 4th पोझिशनला आहे ना. एक क्लोरीन आहे फर्स्ट पोझिशनला, दुसरा क्लोरीन आहे 4th पोझिशनला. एक क्लोरीन आहे फर्स्ट पोझिशनला, दुसरा क्लोरीन आहे 4th पोझिशनला. ठीक आहे.
आता आपण काय करू, दोन्ही वेज बॉन्ड नाही आहेत माहिती आहे ना. हा समजा जर मी या प्लेननी कट केला असं बघा, या प्लेननी जर कट केला मॉलिक्यूलला असं, right, will this divide into two equal parts? Yes, this molecule will divide into two equal parts and those two parts will be mirror images of each other. Those two parts will be mirror images of each other. So that is why this molecule possess plane of symmetry. याला प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे, आहे ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, याला प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे. आता सेंटर ऑफ सिमेट्रीची गोष्ट करूया बेटा. याला सेंटर ऑफ सिमेट्री आहे का बघा, हे दोन डायगोनली आहे, हे पण दोन डायगोनली आहे, हे पण दोन डायगोनली आहे, बट हे क्लोरीन बघा हे दोन्ही फ्रंट साइडला आहेत, आहे ना. दोन्ही क्लोरीन कोणत्या साइडला आहेत, फ्रंट साइडला आहेत. बघा दोन्ही क्लोरीन जर फ्रंट साइडला असतील, असे असतील बेटा, तर ते मॉलिक्यूलच्या सेंटर मधून पास होईल का, नाही. असं असेल तर मॉलिक्यूलच्या सेंटर मधून पास होतील. दोन्ही क्लोरीन जर फ्रंट साइडला असतील तर मॉलिक्यूलच्या सेंटर मधून लाईन पास होईल का, नाही. एक क्लोरीन फ्रंट साइड आणि एक क्लोरीन बॅक साइड जर असेल तर ते डायगोनली अपोजिट असतात, ते मॉलिक्यूलच्या सेंटर मधून पास होतात, आहे ना. बट इथं हा क्लोरीन आणि हा क्लोरीन दोन्ही फ्रंट साइडला आहे. विल इट पास थ्रू सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल? नो, इट डज नॉट passes through the center of the molecule. That is why this molecule does not have center of symmetry. So since this molecule has plane of symmetry, that is why this molecule is optically inactive. This molecule is optically inactive. लक्षात आला? This molecule is optically inactive. ठीक आहे, हा मॉलिक्यूल बघा आता, राइट. याला प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे का बघा. डज दिस मॉलिक्यूल हॅज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री? व्यवस्थित लक्षात घेऊन बघा, आहे ना. इफ आय एम कटिंग द मॉलिक्यूल बाय दिस प्लेन, सो दिस मॉलिक्यूल इज या प्लेनने जर डिवाइड केलं, हा अर्धा पार्ट येईल, हा अर्धा पार्ट येईल. सो दिस मॉलिक्यूल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स अँड दिस मॉलिक्यूल विल हॅव प्लेन ऑफ सिमेट्री. याला प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे, आहे ना. याला प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे, पण याला सेंटर ऑफ सिमेट्री आहे का बघा, व्यवस्थित बघा. हे दोन ऑपोजिट जॉईन करा, डायगोनली आहेत, हे दोन ऑपोजिट डायगोनली आहेत, हे दोन ऑपोजिट आहेत. आता एक फ्रंट आहे, एक बॅक आहे. फ्रंट क्लोरीन बॅक क्लोरीन जर जॉईन केलं बेटा, मॉलिक्यूलच्या सेंटर मधून पास होईल बेटा, असा असतो तो. एक फ्रंट आणि एक बॅक, लक्ष झालं बेटा, आहे ना. फ्रंट आणि बॅक असं असतं बघा. जर मी हा फ्रंट क्लोरीन आणि ब्लॅक क्लोरीनला जर जॉईन केला, हे बरोबर मॉलिक्यूलच्या सेंटर मधून पास होतील. सो इफ आय एम जॉईनिंग फ्रंट क्लोरीन अँड ब्लॅक क्लोरीन बाय स्ट्रेट लाईन, exactly they will pass through the center of the molecule, right. So this molecule is said to have what? Center of symmetry. याला center of symmetry आहे. मग या मॉलिक्यूलला प्लेन ऑफ सिमेट्री पण आहे आणि या मॉलिक्यूलला काय आहे, सेंटर ऑफ सिमेट्री पण आहे. This molecule possess plane of symmetry as well as this molecule possess center of symmetry. That is why this molecule will be optically, this molecule will be optically inactive. This molecule will be optically inactive. आहे, हा molecule optically inactive आहे. बघा बेटा नेक्स्ट, याला तुम्ही कोणत्या प्लेननी कट करा, विल इट डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स? याला प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे का? तुम्ही या प्लेननी कट करा, या प्लेननी कट करा, या प्लेननी कट करा, कसंही कट करा तुम्ही, आहे ना. याच्या दोन इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड होईल का? होऊ शकत नाही, आहे ना. सीएल आणि ओएच आहे, होऊ शकते का? ओएचचा मिरर इमेज इकडे कुठे दिसतोय का? किंवा सीएलचा मिरर इमेज इकडे कुठे दिसतोय? कुठंच नाही. सो विल दिस मॉलिक्यूल कॅन डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स? मला सांगा, हे दोन इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड होईल का? कधीच नाही, कधीच होणार नाही. होईल का? नाही ना. सो दिस मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री. आहे या मॉलिक्यूलला प्लेन ऑफ सिमेट्री? बिलकुल नाही. तर या मॉलिक्यूलला प्लेन ऑफ सिमेट्री नावाची गोष्टच नाही. सो दिस मॉलिक्यूल डज नॉट possess प्लेन ऑफ सिमेट्री. बट व्हॉट अबाउट दिस मॉलिक्यूल OH, है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री आहे का? या मॉलिक्यूलला सेंटर ऑफ सिमेट्री आहे का? बघा,
Will this molecule possess center of symmetry? तुम्हीच लक्षात घ्या बेटा. Will this molecule possess center of symmetry? बघा 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 सगळ्यांनी, आहे ना? बघा Cl आणि OH जॉईन करू शकतो का आपण? बिलकुल नाही. म्हणजे या मॉलिक्यूलला सेंटर ऑफ सिमेट्री नाही. So this molecule does not possess center of symmetry. If this molecule does not possess center of symmetry, then the molecule is what? Optically. Then the molecule is what? Optically active. कारण की या मॉलिक्यूल मध्ये प्लेन ऑफ सिमेट्री पण नाही as well as सेंटर ऑफ सिमेट्री पण नाही. या मॉलिक्यूल मध्ये दोन्ही नाही. That is why this molecule is optically active. बघा घेतला ना बेटा, ऑप्टिकली active. So this is regarding what? 6-membered ring. So we have discussed 3-membered ring, we have discussed 4-membered ring, we have discussed 5-membered ring, we have discussed 6-membered ring. होप तुम्हाला इमॅजिनेशन लक्षात आला असेल 4-membered, 5-membered आणि 6-membered चं. मी प्रत्येक मॉडेल 3 डायमेन्शन मध्ये दाखवलं. बट एक्झाम मध्ये जर बेटा क्वेश्चन आला तर तुमचं इमॅजिनेशन तुमच्या डोळ्यापुढे पाहिजे की रिंग कशी असते 3 डायमेन्शन मध्ये, हे तुमच्या डोळ्यापुढे यायला पाहिजे. मग तुम्हाला सॉल्व करता यायला पाहिजे की वेदर दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री और वेदर दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री की नॉट. लक्षात आलं? ओके, लक्षात आला हे पार्ट बेटा. हा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे रिंग बद्दल. त्यासाठी मी असं सांगितलं तुम्हाला प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री अँड ऑल द थिंग्स. फॅक्ट्स लक्षात आले सगळे? ओके, हॅव यू अंडरस्टूड रिगार्डिंग द फॅक्ट्स? ठीक आहे, ओके. बघून घ्या एकदा आपण काय काय रिवाइज केला आज, है ना? हे रिंग्स सगळे, है ना? तुम्ही, मी याला मॉडेल दाखवलं नाही बट तुमचं इमॅजिनेशन लक्षात आलं ना बेटा, राईट? एक गोष्ट लक्षात ठेवायचं फक्त मी काय सांगितलं. ओके, जर समजा हे क्लोरीन, आता इथं या एक्झाम्पल मध्ये फक्त मला एक गोष्ट एक्सप्लेन करून सांगायची आहे बेटा. या एक्झाम्पल मध्ये हे दोन्ही क्लोरीन ऑपोजिटला आहेत. तुम्ही म्हणताल की दोन्ही क्लोरीन ऑपोजिटला आहे सर, याला सेंटर ऑफ सिमेट्री नाही. कारण की बोथ दी क्लोरीन आर रिप्रेझेंटेड बाय वेज बॉन्ड. दिसता इथं बोथ दी क्लोरीन आर रिप्रेझेंटेड बाय वेज बॉन्ड. बेटा ज्यावेळेस दोन्ही क्लोरीन अपोजिटला आहेत आणि दोन्ही क्लोरीन वेज बॉन्डनी जर रिप्रेझेंटेड असतील तर बेटा मला सांगा वेज बॉन्ड म्हणजे कुठं फ्रंट साइड, हा क्लोरीन आणि हा क्लोरीन म्हणजे दोन्ही बोट तुमच्या डायरेक्शनला आहेत. जर मी असं रिप्रेझेंट केलं दोन्ही क्लोरीन, विल इट पास थ्रू सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल? सांगा. दोन्ही क्लोरीन अपोजिटला तर आहेत बट दे आर एट द सेम साइड, है ना? मग विल दिस लाईन पास थ्रू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल? नाही. सो दॅट इज वाय अशा मॉलिक्यूलला सेंटर ऑफ सिमेट्री कधीच नसतं. सेंटर ऑफ सिमेट्री कधी राहू शकतं? बघा या मॉलिक्यूलला, या मॉलिक्यूलला बघा बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री इथं दाखवलं आहे ना. सेंटर ऑफ सिमेट्री दोन्ही क्लोरीन अपोजिट आहेत बट एक फ्रंट साइडला आणि एक काय बॅक साइडला आहे. एक फ्रंट साइडला आणि बॅक साइडला असल्यामुळं आहे ना, या दोन जर मी जॉईन करायला गेलं तर लाईन विल पास थ्रू सेंटर. कारण की फ्रंट असा असतो आणि बॅक मागे असतो, तुम्हाला माहिती आहे ना, हे बॅक साइड असा असतो इकडं. तर हा जो स्ट्रेट लाईन मी ड्रॉ केला हा मॉलिक्यूलचा सेंटर होऊन जातो. हा लाईन जो आहे ना मॉलिक्यूलचा सेंटर मधून होऊन मागे जातो. सो दॅट इज वाय दिस मॉलिक्यूल इज सेट टू हॅव व्हॉट? सेंटर ऑफ सिमेट्री. लक्षात आलं? क्लिअर? सो 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड रिंग मध्ये वी हॅव डिस्कस्ड व्हॉट? ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी करण्याचा एकच फॉर्म्युला आहे. आपल्याला प्रत्येक कंपाऊंड मध्ये एवढंच बघायचं आहे वेदर द कंपाऊंड कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री and center of symmetry. If the compound does not contain plane of symmetry as well as center of symmetry, then the molecule is 100% optically active. If the molecule possess any one of the symmetry, plane of symmetry kiwa center of symmetry, then the molecule is 100% optically inactive. Okay guys, so today that's it, today's in the lecture. Okay, after few minutes we will discuss the doubt session. Okay.